ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں نے اپنے گھر کو ہمیشہ سے ایک غیر متوازن گھر کے طور پر دیکھا تھا۔ میرے والدین کے درمیان ہمیشہ بحث و مباحثہ ہوتا رہتا تھا۔ میرے والدین کی میرے علاوہ 3 اولادیں تھیں، لیکن ان کی خوش قسمتی یا بد قسمتی کہ وہ تینوں ہی ڈاکٹروں کی غفلت سے ضائع ہو چکے تھے۔ اس وجہ سے میرے والدین میں غم و غصہ بھی پایا جاتا تھا۔ پھر میری پیدائش ہوئی تو ان کی بے رنگ زندگی میں کچھ استحکام آیا تھا۔ میرے بعد میرا ایک چھوٹا بھائی بھی ہوا تھا۔ ہم 4 لوگوں کا گھر تھا۔ ابا ہمارے ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے اور ساتھ ہی ایک بسکٹ فیکٹری میں اماں بھی کام کرتی تھیں۔ ہمارے والدین نے گھر کی اور باہر کی ذمہ داریاں آپس میں بانٹ رکھی تھی۔ میں نے ابا اماں کو ہمیشہ محنت کرتے اور مصروف رہتے ہی دیکھا تھا، گو کہ وہ سب ہمارے لیے ہی کر رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کے پاس ہمارے لیے اپنی مصروف روٹین کے باعث وقت نہ بچتا تھا، اور یہ بات مجھے بہت بری لگتی تھی۔ ابا کی رات کی فیکٹری کی شفٹ ہوتی تھی اور اماں کی دن کی۔ ان دونوں میں سے ایک نہ ایک ہر وقت گھر میں موجود ہوتا تھا، اس لیے ہم کبھی بھی گھر میں تنہا نہیں رہتے تھے۔ نہ ہماری دیکھ بھال کے لیے ہمارے والدین کو کسی کی طرف دیکھنا پڑتا تھا۔ ہاں، لیکن یہ تھا کہ ابا دن میں گھر پر جب آرام کرتے تب ہمیں اپنے کام خود کرنے پڑتے، اور رات میں جب اماں تھکی ہاری آتی تب وہ بھی ہم سے امید کرتی کہ ہم انہیں آرام کرنے دیں۔ لہٰذا ہم چھوٹی عمر سے ہی ذرا ذمہ دار ہونا شروع ہو گئے۔ البتہ گھر کے اہم کاموں کی ذمہ داری مجھ پر نہ تھی، بلکہ باہر کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داریاں بھی میرے والدین میں بٹی ہوئی تھیں۔ صبح کا ناشتہ اماں بناتی تھی، دن کا کھانا ابا، اور رات کا کھانا اماں بنا لیتی تھی۔ ہم ایک طرح سے خوش نصیب بھی تھے۔ ہمیں والد اور والدہ دونوں کی موجودگی کا احساس بھرپور طور پر ملا تھا۔ وہ ہم سے غافل نہیں تھے، بس زندگی تھوڑی تلخ تھی۔ بچپن ہمارا گھر کی ہی 4 دیواری میں گزرا تھا، لیکن بعد میں اسکول اور پھر ساتھ ہی قرآنی تعلیم کے لیے محلے کا ایک گھر مختص کیا گیا تھا۔ ہم خوش تھے، زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ پھر ایک روز ہم سپارے کا سبق پڑھ کر گھر آئے تو خلاف معمول اماں گھر پر تھیں۔ ابا ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ السلام علیکم اماں۔ ابا، ہم نے بلند آوازوں میں یک زبان ہو کر کہا۔ وعلیکم السلام، آ گئے تم دونوں؟ اماں نے پوچھا۔ ہاں، لیکن اماں آج آپ اتنی جلدی کیسے گھر آ گئیں؟ میں نے بڑھ کر پوچھا اور ساتھ ہی اپنا سپارہ چوم کر میز پر رکھ دیا۔ ہاں بیٹا، ہماری فیکٹری بند ہو رہی ہے، اماں نے اداسی بھرے لہجے میں کہا تھا۔ ایسے کیسے بند ہو سکتی ہے؟ اب کیا کریں گی آپ؟ میں نے ان کی بات سن کر حیرت سے استفسار کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اماں شوقیہ طور پر تو کام نہیں کر رہی، اور ان کو ملنے والی ہر ماہ کی تنخواہ سے ہمارے بہت سے اخراجات اور ضروریات پورے ہو رہی ہیں، اور اب یوں اچانک ہی ان کی نوکری چھوٹ جانا ہمارے گھرانے کے لیے کافی مشکل ثابت ہو سکتا تھا، اور اسی وجہ سے مجھے اپنے والدین کے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف صاف نظر بھی آ رہے تھے۔ میں خود بھی یہ بات سن کر کافی حد تک پریشان ہو چکی تھی۔ ہم کیا کریں گے؟ یہ فیکٹری مالکان کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو فائدہ نہیں ہو رہا تھا اس فیکٹری سے، تو وہ کیوں اپنی جیب سے سب کی تنخواہیں دیتے رہیں؟ اس لیے انہوں نے اسے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اماں نے ایک لمبا سانس چھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اماں کی نظر مجھے جواب دیتے دیتے ابا کے چہرے پر گئی تو انہوں نے ابا سے دریافت کیا۔ میں نے بھی چونک کر ان کی طرف دیکھا، کیونکہ ابا کے چہرے پر سوچ کے گہرے رنگ نظر آ رہے تھے۔ فکر مت کرو، کوئی اور معاملہ ہو جائے گا۔ وہ رب ایک در بند کرتا ہے تو پہلے 100 در کھول دیتا ہے۔ ابا نے اماں کے سوال پر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ اس شام ہم بس اداسی میں تھے، کیونکہ ہمارے گھر میں اماں کی آمدن سے بھی بہت سے کام ہوتے تھے۔ ہمارے اسکولوں کی فیس، کپڑے، جوتے اور دیگر روزمرہ کی چیزیں بھی اماں ہی ہمیں خرید کر دیتی تھی۔ ابا کے پیسوں سے تو راشن، بجلی، گیس کے بل اور دیگر
غمی شادی کے مسائل حل ہوتے تھے۔ خیر، جیسے تیسے کرتے ہوئے چند دن گزرے۔ اماں گھر پر ہی رہتی تھی۔ اماں اب پورا وقت گھر پر رہنے لگی تھی۔ اماں کے گھر آنے سے ایک فائدہ یہ ہوا تھا کہ اب ہمیں ان کی بھرپور توجہ اور وقت ملتا تھا، کیونکہ انہیں نوکری پر نہیں جانا ہوتا تھا۔ لہٰذا وہ گھر کے کام کرنے کے باوجود بھی ہمیں دینے کے لیے کافی وقت نکال لیا کرتی۔ یہ بات میرے لیے بہت خوش آئند تھی، کیونکہ میرے ہوش سنبھالنے کے بعد سے ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ مجھے اماں کی اتنی زیادہ بھرپور توجہ اور محبت مل رہی تھی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کہیں اندر یہ پریشانی بھی ہمیں کھائے جاتی تھی کہ مہینہ ختم ہوتے ہی جب گھر میں 2 کی بجائے 1 انسان کی تنخواہ آئے گی تو گھر کا گزارا کیسے ہوگا۔ لیکن ہم سب بہت ہی پر امید تھے کہ جلد ہی ہماری اس پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل ہمیں مل جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ چند روز بعد ابا گھر آئے اور انہوں نے اماں کو بتایا کہ ایک کیمیکل کی فیکٹری میں ایک خاتون کی ضرورت تھی۔ اماں نے اس خبر کو سن کر خوشی کا اظہار کیا۔ میں یہ خبر سن کر جہاں اداس ہوئی تھی، کیونکہ اب اماں گھر پر نہیں رہنے والی تھی، بلکہ وہ دوبارہ سے نوکری پر جانے والی تھی، اور اب ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنی ذمہ داریاں خود ہی اٹھانی تھی۔ لیکن وہیں دوسری طرف میں خوش بھی تھی کہ اب اماں اور ابا کی پریشانی بہت حد تک کم ہو جائے گی، کیونکہ اس نوکری میں ملنے والی تنخواہ اماں کی پچھلی نوکری میں ملنے والی تنخواہ سے بھی کافی زیادہ تھی۔ حالانکہ یہ کوئی بہت زیادہ پیسے نہ تھے، لیکن پھر بھی ہمارے لیے اتنے پیسے کافی تھے، اور اماں اور ابا نے تو ابھی سے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ زیادہ پیسوں کو کس طریقے سے جمع کر کے انہیں ضرورت کے لیے ایک جگہ پر محفوظ رکھنا ہے۔ پھر اس رات دیر تک یہی باتیں ہوتی رہیں، اور طے پایا کہ اماں اس جگہ نوکری کریں گی۔ اماں نے جلد از جلد اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر اس نوکری کے لیے فارم بھر دیا تھا۔ 3 روز ہی گزرے تھے کہ وہاں سے اماں کو بلا لیا گیا۔ اب اماں کو پھر سے نوکری مل گئی تھی۔ زندگی ایک مرتبہ پھر پہلے والی روٹین پر آ چکی تھی، اور ہم سب آہستہ آہستہ اپنے اپنے معمول میں سیٹ ہوتے جا رہے تھے۔ اماں کی نوکری چھوٹنے کے بعد ابا نے اپنی فیکٹری میں بات کر کے اپنی نوکری کو صبح کے ٹائم شفٹ کروا لیا تھا، تاکہ وہ رات کو وقت پر آرام کر سکیں۔ لیکن اب چونکہ اماں کی نوکری بھی دن کی شفٹ میں ہی تھی، لہٰذا ابا نے دوبارہ اپنی نوکری کو نائٹ شفٹ میں کروا لیا تھا، اور اب دن بھر ابا گھر پر ہوتے اور رات میں اماں ہمارے ساتھ رہا کرتی۔ 2 ماہ کام کرنے کے بعد ایک روز اماں گھر پر کام کر رہی تھی کہ انہیں چکر آ گیا اور وہ گر گئی۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی، اور مجھے اچانک ہی باہر سے اماں کے کراہنے کی آواز آئی تو میں اٹھ کر باہر گئی۔ باہر جا کر میں نے منظر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ اماں زمین پر گری ہوئی تھیں اور وہ مجھے کافی تکلیف میں نظر آ رہی تھی۔ میں فوراً سے پہلے اماں کے پاس گئی اور ان سے پوچھا انہیں کیا ہوا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ چکر آنے کے باعث وہ گر گئیں اور اب ان سے اٹھا نہیں جا رہا۔ میں اس وقت اکیلی تھی، لہٰذا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ لیکن پھر اماں نے مجھے کہا کہ پڑوس سے خالہ کو بلا لوں۔ دراصل ہماری ایک پڑوسن بہت اچھی تھی، اور وہ اکثر ہمارے گھر بھی آتی تھی، کیونکہ ان کی اماں سے بہت اچھی دوستی تھی۔ لہٰذا اماں نے مجھے کہا کہ خالہ کو بلا لاؤ، اور پھر خالہ اپنے بیٹے اور مجھ سمیت اماں کو رکشہ کروا کر ہاسپٹل لے گئی، تو معلوم ہوا کہ وہ امید سے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو جاننے کے بعد بھی محنت جاری رکھی اور کام پر جاتی رہی۔ مزید 4 ماہ گزرے تو ایک روز اماں کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی۔ فیکٹری سے ہی انہیں اسپتال لے جایا گیا تو معلوم ہوا کہ اماں کے جسم میں کیمیکل پوری طرح سرایت کر گیا تھا۔ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اب وہ پوری طرح موذی بیماری میں مبتلا ہو چکی تھی۔ جہاں یہ بات سن کر ہم سب حواس باختہ ہو گئے تھے کہ اماں ایک موذی مرض میں مبتلا ہو چکی ہیں، وہیں ایک بری خبر ہماری منتظر تھی، جس کے بارے میں ہمیں ڈاکٹرز نے ابھی تک بتایا نہیں تھا۔ لیکن پھر کچھ ہی دیر بعد ابا کو ڈاکٹر نے اپنے کیبن میں بلایا، اور جب وہ واپس آئے تو ان کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ افسردہ نظر آ رہا تھا۔ تب میں نے ان سے دریافت کیا کہ آخر انہیں ڈاکٹر نے کیا کہا ہے۔ تب انہوں نے بتایا کہ
इसी बीमारी के बायस अम्मा के अंदर पलता बच्चा भी रहमे मादर में ही दम तोड़ चुका था। हम छोटे थे, हमें इन बातों का इल्म नहीं था, मगर अब्बा बहुत अफसरदा थे। हमने उन्हें गम की हालत में देखा तो हम इसकी नौयत को समझ सकते थे। डॉक्टरों ने इलाज के लिए एक भारी रकम का मुतालबा किया था, जो कि हमारे पास मौजूद न थी। अब्बा बहुत बेबस और लाचार नजर आ रहे थे। उसी अलालत में अम्मा का इंतकाल हो गया। हम 2 भाई बहन 6ठी और 4थी जमात में पढ़ रहे थे। तब से मैंने तहैया कर लिया था कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और खिदमत खल्क के लिए कोशिश करूंगी। हर उस फर्द के लिए इलाज फराहम करूंगी जो पैसों की कमी की वजह से इलाज नहीं करवा सकते थे। मैंने माँ की मैयत पर यह अज़्म किया था और उस दिन से दोहरी मेहनत करने की ठान ली थी। मैंने मेडिकल की फील्ड को संजीदगी से लिया और अच्छे नंबरों से अपना मैट्रिक पास किया। शहर के सबसे अच्छे सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया और साथ ही अपनी माश को बेहतर बनाने के लिए हुनर सीखे और उनको बरुए कार लाते हुए मैंने अपने लिए आमदन का सिलसिला भी शुरू कर दिया था। मेरा छोटा भाई तालीमी सरगर्मियों में कमज़ोर था। मैं जहाँ तक कोशिश होती उसे भी पढ़ा देती और उसे समझाती थी कि तालीम की कितनी अहमियत थी। एक अदना से गरीब घराने के बच्चों को इस गुर्बत के दौर से निकालने के लिए तालीम ही वाहिद ज़रिया था। तालीम वो सीढ़ी थी जिससे आदमी तरक्की पा सकता था। मेरे लाख समझाने के बाद भी उसने तालीम में इस कदर दिलचस्पी नहीं दिखाई थी जो मैं तवक्को कर रही थी। खैर, मेरा तालीमी सिलसिला बेहतर तरीके से चल रहा था। अवाइल में मेरे तालीमी अखराजात मेरे वालिद उठाते थे, मगर बाद अज़ां मैंने काम करने के बाद अपनी तालीम के अखराजात भी खुद बर्दाश्त करना शुरू कर दिए। मेरी मेहनत कभी नहीं रुकी और मैंने अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली थी। मेरा छोटा भाई जो इंटर के बाद तालीम से मुनक़ता हो चुका था, वो भी हुनर सीखकर एक जगह काम पर लग चुका था। अब्बा भी काम कर रहे थे। उनकी उम्र भी ढलती जा रही थी। उनके सर में सफ़ेदी उतर आई थी। उनका जिस्म अब इस तरह मजबूत ना रहा था। मैं इन सब चीज़ों को गौर से देख और समझ रही थी। मेरी हाउस जॉब शुरू हुई तो उस दिन अब्बा ने मुझे बहुत सी दुआओं के साथ रुखसत किया। मुझे सफ़ेद कोट पहने देखकर उनकी आंखों में नमी आ गई थी। बहुत कम मौके ऐसे थे जब मैंने अपने वालिद की आंखों में आंसू देखे थे। मेरा छोटा भाई भी मुझे नेक ख्वाहिशात कहने के लिए वहाँ मौजूद था। मैंने ज़िंदगी के इस नए सफ़र को शुरू किया और मुझे अम्मा बहुत याद आई। एक लम्हे के लिए मैंने अपनी आंखें बंद कर दी थी। बंद आंखों में मैंने अम्मा को अपने साथ महसूस किया, जैसे वो मुझे कहीं से देख रही थी, जैसे वो भी मुझे शाबाश कह रही थी। मुझे महसूस हुआ कि उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उनका ख्वाब भी पूरा हो गया था। मैंने इस एहसास को कुछ साथ महसूस किया और फिर चल पड़ी। मैं फलाही कामों के लिए, खिदमत खल्क के लिए इस मसीहाई के शोबे में आई थी। एक रोज़ मैं काम से घर वापस जा रही थी। लोकल बस से उतरने के बाद कुछ रास्ता चलकर घर की तरफ जाना पड़ता था। वहाँ एक फ़कीरनी खड़ी थी। मैं अमूमन ऐसे लोगों को कुछ पैसे दे देती हूँ। मैंने रुककर अपने पर्स से पैसे निकाले। वो फ़कीरनी बहुत अजीब अंदाज से मुझे तक रही थी। दुनिया बहुत मुश्किल है, ये तुझे कुछ नहीं देगी सिवाय फ़रेब के। उस फ़कीरनी ने मुझे भरपूर एतमाद से कहा था कि मैं ठुठक कर रह गई थी। क्या मतलब माँ जी, मैं समझी नहीं। मैंने उससे पूछा, तू लोगों को देने वाली है, मगर खुदा ने तुझे कुछ नहीं दिया। काश खुदा तुझे भी वैसे ही दे जैसे तू लोगों को देती है। उस फ़कीरनी के इशारों कनायों से मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। दुआ करना माँ जी, खुदा अच्छा करे मेरे लिए। मैंने ये कहा और पैसे देकर चल पड़ी। खुदा तेरी आजमाइश में कमी करे। आखिरी आवाज़ जो उसकी मेरे कानों में पड़ी वो यही थी। मैं घर आ गई और काफ़ी देर तक लेटे हुए उस फ़कीरनी के बारे में सोचती रही थी। मैं ख़यालात में खोई हुई थी कि अचानक कमरे पर दस्तक हुई। मैं ख़यालात की दुनिया से यकदम बाहर निकल आई। अब्बा ने मेरी तवज्जो चाही। मैं फ़ौरन उठ कर बैठ गई थी। बेटा, मुझे कुछ बात करनी है।
अब्बा ने दरवाजे पर खड़े होकर ही कहा था। जी अब्बा, आ जाएं। मैंने अपनी हालत को तरतीब करते हुए कहा। बेटा, तेरी वालदा को हमें छोड़े तो काफ़ी वक्त गुजर चुका है। अब मैं ही तुम्हारा सरपरस्त हूँ, तो मुझे ही कुछ जिम्मेदारियाँ संभालनी हैं। अब्बा ने तमहीद बांधते हुए कहा। मैं समझी नहीं अब्बा, क्या बात है? मैंने नासमझी से पूछा था। बेटा, चंद दिनों से तुम्हारी माँ मेरे ख्वाबों में आ रही है और वो मुझे हमेशा कहती है कि अपनी जिम्मेदारियों को जल्द अज जल्द पूरा कर दो। अम्मा का जिक्र करते हुए अब्बा के चेहरे पर अजीब सी चमक उभर आई थी। मैंने इस बात में सर हिलाया। मैं आगे भी सुनना चाहती थी। तुम्हारी माँ का इशारा तुम्हारी तरफ था। वो चाहती है तुम्हारी शादी करा दूं और इस जिम्मेदारी से मैं आज़ाद हो जाऊं, अब्बा ने कहा और मेरे जवाब का इंतज़ार करने लगे। जैसे आपको मुनासिब लगे। मुझसे बस इतना ही कहा गया था। तुम्हें कोई पसंद है? अब्बा ने मेरी जानिब देखते हुए कहा। नहीं अब्बा, जहां आपकी मर्जी होगी मैं वहीं शादी करूंगी, मैंने सर को झुकाते हुए कहा था। जीती रहो। अब्बा ने बढ़कर मेरे सर पर हाथ रखा और बाहर चले गए। जाते हुए मैंने उनको देखा जैसे उनमें एक नई खुशी दौड़ गई हो, जैसे वो फिर से जवान हो गए हों। मैं अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी थी। वो वक्त भी आ गया था कि मैं अब शहर की मशहूर गायनाकोलॉजिस्ट बन गई थी। मैं बहुत सी औरतों के कामयाब इलाज कर चुकी थी। बे औलाद लोगों को इलाज भी फराहम करती थी। मेरे इलाज के बाद बहुत से लोगों की ज़िंदगी में औलाद जैसी रंगीनी आ गई थी। तरह तरह के लोगों की मदद करने से मुझे बहुत खुशी होती थी। मैंने अपने पेशा वराना सलाहियत को बेहतर करने के लिए मज़ीद आगे भी तालीम जारी रखी। मुल्की और गैर मुल्की कुतुब का मुताला किया। नित नई तहकीकात को पढ़ा, समझा और जांचना शुरू किया था। मैं चाहती थी कि मैं नई नस्ल के जदीद मसाइल को बाअहसन तरीके से समझकर हल कर सकूं। मैंने अपनी शख्सियत भी ऐसी ही बना रखी थी। मैं बहुत ज़्यादा मिलनसार थी। बहुत कम वक्त में ही मैंने लोगों को अपना गर्विदा कर दिया था। फिर वो दिन आया जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी पर कुछ गहरे नकोश पड़े। एक रोज़ एक केस आया था। बीबी जी, वो मेरी बेटी की शादी नहीं हुई जी। एक औरत मेरे पास आकर बैठ गई। तो उसकी शादी करवाएं, मैंने अपने मामूल के अंदाज में कहा। बीबी जी, वो उम्मीद से है। उस औरत ने सरगोशी में ये बात कही और साथ ही अपने मुंह पर हाथ रख दिया। वो तेज़ तेज़ रोने लगी। उसकी ये हालत देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगने लगा। बीबी जी, हमारी इज्जत रख लो। जिस लड़के के साथ उसने हमारी इज्जत खाक में मिलाई थी, वो अब उससे शादी नहीं कर रहा। वो इसे छोड़कर हमारे मुंह पर कालक मलकर चला गया है। बीबी जी, उस औरत के आंसू मेरे हाथों पर गिरने लगे थे। मैं बहुत बेबस हो चुकी थी। बीबी, हमें इस बदनामी से छुटकारा चाहिए। ये लफ्ज़ कहते ही एक लम्हे को मैं ठुटक कर रह गई। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरे तो चेहरे का रंग भी जद पड़ गया था। मैं इन हालात से कैसे निमटती? मैं तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा केस देख रही थी। मैंने फ़ौरन अपनी सीनियर से राब्ता किया। सर, एक मुनफरिद केस है, मगर मैं क्या बताऊं? इस तरह के मामलात में मैं बेबस महसूस कर रही हूं। मैं क्या करूं? मैं इजाज़त लेकर अंदर आई और जो मेरे जहन में था सब एकदम से बोल दिया। क्या मतलब? कौन सा केस है? सर ने बेतकल्लुफ़ी से पूछा। वो सर, अबॉर्शन का केस है। एक औरत आई, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मैं क्या करूं? मैंने सारा मुद्दा उनको बताया और वो भी तहम्मुल से सुनते रहे। तो ठीक है, ये केस हैंडल कर लो। और इस शोबे में यही मुनाफा बख्श काम होता है। डरे हुए लोगों से पैसे निकलवाना आसान होता है। ये इज्जतें बचाने के लिए बहुत भारी रकम देते हैं। मैंने पहली बार अपने सीनियर को इस ज़बान में बात करते सुना तो दंग रह गई थी। वो बिल्कुल ऐसे ही बात कर रहा था जैसे ये नॉर्मल बात हो। पर सर, मैंने फटी आंखों के साथ उनकी जानिब देखा।
हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पेशे का हिस्सा है। तुम ये केस हैंडल करो, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, और इसे नॉर्मल केस की तरह लो। समझो किसी औरत को तकलीफ़ है और तुम्हें उस तकलीफ़ को दूर करना है। इसी का अहद भी तुमने किया था। उनकी इस बात के बाद मैं कंफ्यूज हो गई थी, और फिर मैंने वो कर दिया जो मैं कभी करना नहीं चाहती थी। ये मेरी ज़िंदगी का बदतरीन केस था। उसके बाद मेरी रातों की नींद भी आंखों से जाती रही थी। मैंने इतना ज़्यादा डरावना ख्वाब देख लिया था कि अब मेरे दिन रात का सुकून ख़त्म हो चुका था। मुझे सोते जागते गैर मरई जगह पर किसी बच्चे की परछाई दिखाई देने लगती। मगर यह सिलसिला भी ज़्यादा नहीं चला। 1 महीने के बाद मैंने बहुत से लोगों का इलाज करने के बाद इस वाक़ये को अपने लिए पुराना कर दिया था। मैंने वो जगह भी छोड़ दी थी। अब मैं किसी और जगह चली गई थी। कुछ वक्त गुजरा कि एक दिन अब्बा ने मुझसे रिश्ते की बात की। एक अच्छा रिश्ता आया था। हमारी तरह का ही घराना था। घर में लड़का और उसकी माँ है। ज़्यादा लंबा चौड़ा ख़ानदान भी नहीं था। लड़का पढ़ा लिखा था, अच्छी नौकरी कर रहा था, और सबसे बढ़कर उन्हें मेरी नौकरी से भी कोई मसला नहीं था। अब्बा को ये रिश्ता समझ आ रहा था। उन्होंने मेरी इजाज़त के बाद हामी भर ली। चंद मुलाकातें हुईं और तारीख रख दी गई। चंद एक रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों की महफिल में शादी की तकरीब हुई, और अब मैं पराए घर चली गई थी। वहाँ पर मुझे घर जैसा ही माहौल मिला। मुझे कोई रोक टोक नहीं थी। मेरी सास भी कम गो और शरीफ औरत थी। ज़्यादातर सोम सलात में ही मसरूफ़ रहती। हमारी शादी के बाद उन्हें उनके बेटे ने फिर से उम्रा पर भेज दिया था। मेरे शौहर एक अच्छे शौहर होने के साथ साथ एक अच्छे बेटे भी साबित हो रहे थे। वो हर साल अपनी माँ को उम्रा करवाते थे। मेरे शौहर एक मुकम्मल समाजी आदमी थे। वो घर में भी अच्छे थे और बाहर भी लोगों का ख्याल रखते थे। ख़ानदान वालों की खैर खबर से भी आगाह रहते थे। हर वक्त हर जगह मदद के लिए मुयस्सर होते थे। मेरे मामलात में भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने कभी रोक टोक से काम न लिया था। मुझे हमेशा से ही ऐसे ही एक मददगार शौहर की ख्वाहिश रही थी। मेरे शौहर की पोस्टिंग दूसरे शहर हो गई। तब से मैं और मेरी सास ही इस घर में रहते थे। मैं भी सारा दिन काम पर होती और मेरी सास अपनी इबादत में मसरूफ़ होती। मेरे शौहर महीने बाद घर आया करते थे। हमारी शादी को भी काफ़ी वक्त गुजर चुका था। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा था। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे, मगर हमारे यहाँ औलाद ना थी। बेऔलादी पर पहले पहल तो कभी हमारे लबों पर शिकवा या शिकायत का हर्फ ना आया था, मगर अब लोगों की बातें जो कहाँ कहाँ से होकर हमारे कानों तक आ जाती थीं, अब उन बातों ने हमारे लिए मुश्किल बना दी थी। लोगों की बातें हमारे लिए सवालिया निशान बनती जा रही थी। एक रोज़ मेरी सास की बहन आई। ए आपा, तू कब दादी बन रही है? हमें कब खुशियाँ नसीब होंगी? खाला ने आते ही सबसे पहले ये सवाल घर में पूछना शुरू कर दिया। क्या कहें बहन, जब वो मालिक दे देगा तभी हम खुशियाँ मनाएंगे। मेरी सास ने खुश असलूबी से उसका जवाब दिया। मगर खाला, लड़की खुद डॉक्टर है, तो क्या इसमें नुक्स तो नहीं? खाला कहाँ चुप रहने वाली थी। सवाल के बाद सवाल तीर की तरह दाग दिए थे। मैं ये बातें आसानी से अपने कमरे में सुन पा रही थी, जैसे वो मुझे सुनाने के लिए ही इतनी बुलंद आवाज़ में कह रही थी। ए नहीं बहन, ऐसा कुछ नहीं, बस खुदा के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। उम्मीद है जल्द ही खुशखबरी सुनने को मिलेगी। मेरी सास अपने अकीदे की पुख्ता थी। मैं तो कहती हूँ ये साइंसी लोगों का मसला नहीं है। लड़की पर बंदिश का तावीज़ ना हो, एक बार कहीं दिखाओ, मैं तो कहती हूँ। खाला तेज़ तेज़ अपना बोले जा रही थी। फिर एक बार मेरी सास ने उसे बीच में ही टोक दिया। तू जानती तो है मैं इन सब को नहीं मानती। जब खुदा ने चाहा तो हमारा घर भी बच्चों की खुशियों से खिल उठेगा। मेरी सास अपने तवक्कल पर अटल रही थी। मैं एक बाबा जी को जानती हूँ। अच्छा सुन तो लो, दिखाने में क्या है?
خالہ نے اپنے من کی پوری ہی کر دی تھی، وہ بات کیے بغیر رہ نہیں پا رہی تھی۔ میاں بیوی کا اپنا معاملہ ہے، وہ دکھاتے ہیں تو دکھائیں، ورنہ میں کون ہوں جو ان سے یہ فرمائش کروں۔ میری ساس تسبیح پڑھتے ہوئے بولنے لگی۔ 5 سال بعد یہ سوال اب روزانہ کا سوال ہو چکا تھا۔ اب ہر خاص عام غمی شادی میں ملتا تو یہی ایک سوال داغ دیتا کہ ہمارے ہاں بچہ کیوں نہیں۔ میرے شوہر بھی مہینوں میں کہیں کبھی بھولے بسرے گھر آ جاتے تھے، میں بھی اپنے کام میں مصروف ہوتی تھی۔ مجھے ایک دن بیٹھے بٹھائے وہ فقیرنی یاد آئی جس نے کبھی مجھے کہا تھا۔ شاید وہ سچ کہتی تھی، میری قسمت میں ہی کسی قسم کی بندش تھی، خدا نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھنا تھا۔ اس فقیرنی کو یاد کرنے کے بعد مجھے خالہ کی باتوں پر کچھ یقین آنے لگا۔ شاید وہ سچ کہہ رہی تھی کہ کسی نے تعویذ کیا ہو، یا پھر اللہ لوگ فقیروں کی دعاؤں سے بھی اثر ہوتا تھا۔ ایک روز میں اپنے کام کے بعد بغیر کسی کو بتائے اکیلی ہی قریب کے ایک بابا جی کے پاس چلی گئی۔ انہیں اپنی زندگی کی بے ہمواری کا بتایا اور اپنی بے سکونی کی وجہ بھی بتا دی۔ اپنی جگہ بدل دے اور پھر دیکھ خدا تیرے بھاگ کیسے کھولے گا۔ اس فقیر نے میری ساری بات سننے کے بعد یہی ایک جملہ کہا تھا۔ اس کے بعد وہ چپ ہو گئے اور ان کے پیچھے کھڑے ایک آدمی نے مجھے وہاں سے ہٹ جانے کا کہہ دیا۔ میں کچھ آدھا پونا سمجھی تھی، اس کا یہی مطلب تھا کہ میرے لیے اس شہر کی آب و ہوا سازگار نہیں۔ میں نے ذہن کے کسی حصے میں یہ بات سنبھال کر رکھ لی تھی۔ اس معاملے پر اب کوئی بات نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ میری شادی کو 8 سال ہو چکے تھے۔ اب یہ باتیں کسی کے ذریعے ہم تک پہنچتی تو پہنچتی، ورنہ ہمیں اب لوگ مشورے بھی نہیں دیتے تھے، کیونکہ ہم سب اس محرومی کے ساتھ ہی خوش تھے۔ ہم نے اپنی اس محرومی کو خدا کی رضا سمجھ کر اپنا لیا تھا۔ اب ہم اس پر کیا کہہ سکتے تھے؟ بس رضا باللہ میں راضی رہے اور لوگوں کی باتوں پر کان تک نہ دھرا تھا۔ میرے پاس سینکڑوں کیس آتے تھے۔ ان 8-10 سالوں میں میں نے اپنے ہاتھوں سے کئی ماؤں کی گود ہری کی تھی۔ میں نے بہت سے بچوں کو رحم مادر سے چن کر ان کی چھاتیوں سے لگایا تھا۔ میں جب بھی کسی بچے کو دیکھتی تو حسرت ہی کرتی رہ جاتی تھی کہ کاش مجھے بھی کسی روز اپنے وجود میں پنپنے والی اپنی اولاد کو سینے سے لگانے کا سکون میسر آئے۔ کسی روز میں بھی اپنے سینے کو اپنی اولاد کے پہلے لمس سے سکون بخشوں۔ میں کسی بچے کو دیکھتی تو مجھے یکدم یہ خیال آتا کہ میری گود کب بھاری ہوگی۔ کسی کے بچے کی ولادت پر میں اپنی بے اولادی کو شدت سے محسوس کرنے لگتی تھی۔ میں گائناکالوجسٹ تھی، جدید ترین تعلیم بھی حاصل کر رکھی تھی۔ میں نے طرح طرح کے کیس پڑھ رکھے تھے، لیکن میں اپنے معاملے میں بے بس تھی۔ میں اب تک اس کی تہ تک نہ پہنچ سکی تھی کہ آخر میرے ساتھ مسئلہ کیا تھا۔ یہ سوچیں اب میری زندگی کا مستقل حصہ بن چکی تھی۔ میری زندگی کے 8 سال اس خوشی کے بندھن میں بندھنے کے بعد بھی مجھے کوئی حل نہ مل سکا۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے اپنے اور اپنے شوہر کے تمام میڈیکل ٹیسٹ بھی کروا دیے تھے، مگر اس میں بھی بظاہر کوئی ایسی وجہ نہیں ملتی تھی جس سے میں اس نتیجے پر پہنچ سکتی۔ میں ان باتوں سے بہت زیادہ ڈسٹرب رہنے لگی تھی۔ آج بھی کبھی مجھے کوئی کیس حل کرنا ہوتا تھا تو میں رحم مادر سے بچے کو چن کر پہلے اسے بڑی حسرت سے دیکھتی۔ مجھے اپنی محرومی یاد آنے لگتی۔ کسی مشکل سے میں اس بچے کو اپنے بازوؤں سے اس کی ماں کو دیتی تھی۔ یہ لمحہ میرے لیے کافی دکھ دینے والا ہوتا تھا۔ کسی بچے کی پیدائش پر میں یہ بھی محسوس کرتی تھی۔ کبھی اپنے کیریئر کی شروعات میں نے ایک بچے کا قتل کیا تھا۔ پھر مجھ پر میری یہ والی یادداشت زور آور ہو جاتی تھی کہ شاید کسی بچے کے قتل سے خدا نے مجھ سے میری مامتا چھین لی تھی۔ میں راتوں کو جاگ کر اپنے اس عمل کے بارے میں سوچتی تھی جو نہ سمجھی میں یا پھر مجبوری میں نے کی تھی۔ خدا معلوم یہ گناہ میرا کب بخشا جائے گا، مگر میں خود کو اسی گناہ کی سزا ملتی محسوس کر رہی تھی۔ میرے خیالات بہت منتشر ہو چکے تھے۔ ایک روز کام سے گھر آتے ہوئے میں نے اپنی گاڑی ایک جگہ روکی تو وہاں وہی فقیرنی نظر آئی جو مجھے 8 سال پہلے ملی تھی۔ وہ مجھے نہیں پہچانتی تھی، مگر میں نے اس کی ضعیفی میں بھی اسے پہچان لیا۔ بی بی کیسی ہو؟ میں نے فوراً دیکھتے ہی پوچھا۔
जैसा मेरा रब रखे वैसी हूँ। उस फकीरनी ने कहा, बीबी मेरे साथ ऐसा क्यों है? मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे लिए हल तजवीज़ करो। मैंने मुल्तजाना अंदाज में कहा, सफ़र कर, अपने माहौल को तलाश कर। ये कहकर वो बेनियाजी से चलती गई और हत्ता कि मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मैंने उस दूसरे फ़कीर की बात को याद किया तो मैं एक ऐसे नतीजे पर पहुंची। चंद दिनों बाद मैंने अपने यहाँ से ट्रांसफ़र लेने का सोचा। मालूमात मिली कि मेरा ट्रांसफ़र एक दूसरी जगह हो सकता था। मैंने अपने शौहर से इसकी इजाज़त ली और अपने शहर से कूच कर गई। ये मेरे शौहर के काम वाली जगह से करीब ही था। अब हम फिर से एक छत के नीचे साथ रहने लगे थे। मैंने भी अपनी कुछ सेटिंग करके घर का नक्शा देख लिया था। अगले दिन मैंने अस्पताल में एंट्री कर दी। उस शहर में मैंने जल्दी ही अपने आप को एडजस्ट कर लिया। मेरे शौहर की मौजूदगी से मैं उस शहर को बहुत जल्द अपना चुकी थी। यहाँ पर काम करने का तजर्बा भी अच्छा रहा था। मैं अपने काम के वक्त अपने मखसूस अंदाज में जाती थी, हंसी खुशी सबका इस्तकबाल करती, अपने मरीज़ों से खुश अखलाकी से पेश आती। इस शहर के लोगों ने भी जल्द ही मुझे अपनायत का एहसास दिया था। एक रोज़ मैं अपने अस्पताल में काम कर रही थी। मेरे छोटे भाई की कॉल आई, आपी आप घर आ जाओ। मेरे छोटे भाई ने रोंदी सी आवाज़ में कहा था। क्यों, क्या हुआ, खैरियत है ना? मैंने परेशानी से पूछा। अब्बा ठीक नहीं है, बस आप आ जाओ, उसने इल्तिजाई अंदाज में कहा था। अच्छा, मैं बस काम ख़त्म करके आती हूँ। मैं उस वक्त ड्यूटी पर थी। अब्बा अस्पताल में दाखिल हैं, आप बस जल्दी आ जाओ। अब की बार उसने रोते हुए कहा था। मैं आती हूँ। मैंने फ़ोन रखा और अपना सामान समेटकर बाहर निकल गई। गाड़ी में बैठी थी कि मुझे फिर से कॉल आई। छोटे, कौन से अस्पताल में आना है? मैं बस निकल रही हूँ। मैंने सीट बेल्ट पहनते हुए पूछा था। आप घर ही आ जाओ। अब्बा गए। वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। मेरी भी आंखों से आंसू बह गए। मैंने फ़ौरन कॉल बंद की और गाड़ी मोड़कर घर की जानिब कर दी। यहाँ से घर की जानिब तकरीबन 1 घंटा लगता था। मैंने जितनी मुमकिन था गाड़ी को तेज़ भगाया ताकि मैं जितनी जल्दी हो घर पहुँच सकूँ। मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। मेरे सामने भी अब्बा की शक्ल बार बार आ रही थी। मैं चाहकर भी उन्हें झटक न सकती थी। मैंने अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश की। मैंने अपने दिमाग को ये बार बार करवाया था कि मैं घर जाऊंगी, अब्बा बीमार होंगे तो उनका इलाज करके उनको ठीक कर दूंगी। बस मैं ये हकीकत मानने को तैयार ही नहीं थी कि घर पहुंचते ही देखा कि बहुत से लोग जमा हैं। लोगों के झुंड ने मुझे रास्ता दिया और मैं घर के अंदर आई। वहाँ चारपाई पड़ी थी। चारपाई के सिरे पर छोटा भाई रो रहा था। उसने मुझे देखा तो आकर मेरे कंधे पर सर रख कर रोने लगा। मैं भी खुद को रोक ना सकी थी। हम दोनों ने अपना आखिरी साएबान भी खो दिया था। हम दोनों बहुत रोए। तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हुए तो अब्बा को कफनाने दफनाने का सिलसिला शुरू हुआ। मेरे शौहर जनाजे से पहले ही पहुंच चुके थे। पहला दिन बहुत दुख से गुजरा। तीजा जो मेरात हुई, दिन गुजरते गए। दिनों के साथ साथ गम भी कुछ हल्का होता गया। हत्ता के 40वां हुआ तो मैं भी अपने काम को लौट पड़ी थी। अगले दिन मैं अपने अस्पताल गई थी। मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे। मेरे शौहर ने आज तक मुझसे कभी गिला नहीं किया था। उस दिन मैं अस्पताल में मामूल के मुताबिक बैठी हुई थी। एक लड़की जवान जहान थी। वो जैसे तैसे दर्द से कराहती हुई अस्पताल पहुंची तो उसे अस्पताल के अमरे ने स्ट्रेचर पर लेटाया। उसके सर पर चादर थी, ना पाँव में जूते थे। वो दर्द से कराती हुई अस्पताल में अकेली आई थी। खुदा मालूम ये कौन थी, इसका कोई भी नहीं था। उसकी हालत से मालूम होता था कि ये बच्चे के दर्द से करा रही थी। मैंने फ़ौरन नर्स से कहा कि इसे इमरजेंसी में ले जाएं और ऑपरेशन का सामान भी तैयार कर ले। मैंने केस को देखा तो हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। मेरे सामने ज़िंदगी का कठिन तरीन सवाल खड़ा था। आज या तो माँ बच सकती थी या फिर बच्चा। मैं इस हालत में क्या करती? वहाँ उसका कोई मौजूद भी नहीं था मैं जिससे इजाज़त लेती। इतना बड़ा फ़ैसला मैंने खुद अकेले करना था।
میں اپنی پہلی غلطی کو دہرا نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے ماں کے بجائے بچے کو بچا لیا اور آپریشن کر کے بچے کو صحیح سلامت بچا لیا۔ میرے اس فیصلے کی صرف اور صرف میں ہی ذمہ دار تھی۔ میں نے دیکھا وہ نومولود بچی تھی، وہ بے حد خوبصورت تھی۔ میں نے اس بچی کو اپنے سینے سے لگایا تو میرے دل میں ممتا والا احساس ابھرنے لگا۔ میں نے اسے چاہ سے دیکھا اور پھر سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میں اس بچے کا کیا کروں گی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ میں کس سے مشورہ کرتی؟ میرے دل میں آیا کہ میں اس بچے کو خود سنبھالوں اور اسے اپنے ساتھ ہی رکھ لوں، اس دنیا کی نظروں سے چرا کر اپنے گھر لے جاؤں اور اسے اپنی بیٹی کی طرح پالوں۔ مگر ساتھ کے اندر ہی چوکیدار آیا اور اس نے ایک لڑکی کا پوچھا۔ اس نے کہا کہ اس کی بیوی ایسے تنہا اسپتال آ گئی تھی، وہ شہر میں نہیں تھا۔ نرس نے اس آدمی کو خوشخبری اور بری خبر دونوں سنائی۔ اس نے بڑے اشتیاق سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا تھا۔ میں نے اس آدمی کو اس کی بیٹی سے ملانے کے لیے لے گئی۔ اس کی بیٹی اس وقت میری آغوش میں تھی۔ جیسے ہی دیکھا تو مجھ پر قیامت صغریٰ ٹوٹ پڑی۔ سامنے کھڑا شخص میرا شوہر تھا اور میری آغوش میں جو بچی تھی یہ اسی کی بیٹی تھی۔ قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گر جاتی، مگر میرے اعصاب 10 سالوں سے بے اولادی کی اس محرومی سے بہت زیادہ مضبوط ہو چکے تھے۔ میرے قدم وہیں زمین میں گڑتے محسوس ہوئے، مگر میں نے آگے بڑھ کر اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے نظروں ہی نظروں میں سوال کر دیے۔ میں اس پر تم سے بعد میں بات کروں گا، یہ میری ماں کی خواہش تھی۔ اس نے اتنا ہی کہا اور میں نے بھی اسپتال میں کوئی واویلا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہاں یہ معاملہ ختم ہوا اور ہم نے اس بچی کو لیا تو گھر چلے آئے۔ وہ بچی بہت رو رہی تھی۔ میں نے اسے ایک بار آغوش میں لیا تو وہ چپ ہو گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے سب بات بتائی کہ کیسے میری ساس نے میرے شوہر کی دوسری شادی کروائی تھی، مگر حقیقت ایسے ہی کھل کر سامنے آنی تھی۔ اب میری گود میں ایک بچی تھی جس کا ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا شاید یہی میرے گناہ کا کفارہ تھا۔ خدا نے 10 سال کی آزمائش کے بعد مجھے ایسے ہی معاف کرنا تھا۔ میں نے بھی خدا کے فیصلے کے آگے سر جھکا لیا اور ساری عمر اسی بچی کے سہارے صبر و شکر سے زندگی گزار دی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔